السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم. ارے سر، یہاں شاہ فیصل کا جیسے بلدیاتی انتخابات ہیں اور یہ سیٹ بڑی اہمیت کا حامل رکھتی ہے، جس طرح کہ آپ اتحاد کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ چیئرمین ہیں اس ایریے کے، اور ماشاءاللہ آپ یہاں کی نے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھا، آپ لوگوں سے پوچھا تو لوگ آپ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، یہاں کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور اگر آپ انشاءاللہ اگر جیت جاتے ہیں تو شاہ فیصل کی عوام کے لیے اور اس ایریے کے لیے آپ کیا عزم رکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کلپس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کے لیے کر رہے ہیں. یہ یوسی یقیناً یہ بہت اہم یوسی ہے، اور اس یوسی سے زیادہ اہم جو ہے کراچی کا سٹی ہاؤس ہے. اور کراچی کے سٹی ہاؤس میں پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی اوپر کے سامنے آئی ہے. کراچی کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس کے ساتھ جتنی بھی اتحادی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی حمایت کر دی. تو ہمارا میئر اللہ کے فضل سے وہ بننے جا رہا ہے. اب یہ 11 یوسی ہے، اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ گزشتہ 30-35 سال کے ادوار کو اگر دیکھے تو کراچی کے عوام کے حقوق طلب ہو گئے ہیں. کراچی کے عوام کا تباہی بربادی ہو گئی ہے، پانی نہیں ہے. یہ ہماری یوسی بھی جو ہے وہ جس کے لیے صورتحال جام کھڑے ہیں، یہ گزشتہ 4-5 سال سے یہی صورتحال ہے کہ یہاں گاڑی نہیں چل سکتی، کوئی بوڑھی عورت نہیں چل سکتی، کوئی بزرگ نہیں چل سکتا. تو اس بنیاد پہ لوگوں نے سب نے مل کے مجھے کہا کہ آپ ہیں تو چونکہ بنیادی طور پہ ٹریڈ یونین ورکر ہوں، ساری زندگی ہم نے کشوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور آئین کی بالادستی کی ہم نے بات کی ہے، بنیادی حقوق کی انصاف پیریڈ کے لیے بات کی ہے. یہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بھئی آپ آگے آئیں، ہو سکتا ہے آپ کے آنے سے جو ہے یہ علاقہ جو ہے وہ یونائٹ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے شاید میں بھی تھوڑا سا اس پہ ڈبل مائنڈڈ تھا کہ مجھے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا یوسی کا، لیکن جب میں لوگوں کے ڈور ٹو ڈور گیا ہوں، لوگوں کو جا کے میں نے خود بات چیت کی ہے، تو لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ ایک اندر کا انسان جو تھا وہ ایک اداس قسم کا مجھے نظر آیا. جو ہے سوچ رہا تھا کہ یار ہمیں ختم ہو گئے قسم کے جو ہے، کیونکہ لوگوں کو ہوپ دی ہے ہم نے کہ بھئی نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ووٹ کی پرچی کو درست جگہ پہ استعمال کریں. آپ کی ووٹ کی پرچی میں بڑی طاقت ہے. آپ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، مجھے پتہ ہے. یہ جماعت اسلامی 15 سالوں سے ہمارے علاقے میں کسی نہ کسی چوری چھپے میں وہ آتی رہتی، کبھی کسی برادری کا سہارا لے لیا، کبھی پارٹی کا لے لیا، لیکن یہ 2 نمبر کام کرتے رہے، اس علاقے کا بیڑا گرک کر دیا. تو حافظ نعیم الرحمان کی تو کراچی کے لیے کوئی جدوجہد نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ میڈیا ارینج کرتا اور ساری باتیں اس کی جو ہے آپ اگر اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اس کی تو ہمارے مقابلے میں ہے ہی نہیں. رحمان تو دیر کی بات کر رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں وہ کونسلر کے قابل بھی نہیں ہے الیکشن ہے، اس کی جو سیاسی ورثہ کرم دیکھیں. اگر ہم اوورآل جماعت اسلامی کو پورے پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں تو جماعت اسلامی کی تاریخی پس منظر جو ہے وہ بنیادی طور پہ آئین کے خلاف رہا ہے. وہ عوام کی تو جو امنگوں کے خلاف رہا ہے، چاہے وہ ضیاء اللہ کا ڈکٹیٹرشپ تھا، مارشل اللہ آپ کا شرف کا تھا، آپ کے جو ہے یہ موجودہ دور میں بھی عمران خان کو لانے والے بھی یہی لوگ تھے. یہ سارے لوگ پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے مارنے کے لیے اکٹھے ہوتے رہے ہیں. اس بنیاد پہ میرا خیال ہے میرا آنا اس علاقے کے لیے ایک ہوپ نظر آ رہی ہے لوگوں کو. مجھے امید ہے کہ لوگ ووٹ کے ذریعے ہمارے اس موقف کو تقویت پہنچائیں گے، ووٹ کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے محفوظ بنائیں گے. ہمارا جو مشن ہے یا عزم ہے، ہم تو ایک بڑے اسٹریٹ فارورڈ لائن پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. اگر لوگوں نے ہمیں کامیاب کیا تو ہم یہ علاقے کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں میری نظر میں، یہ ہم انشاءاللہ اس کو ہم ترجیح بنیادوں پہ حل بھی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ جو آپ کا جو ووٹ کی پرچی اس میں طاقت کیا ہے اور کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اب دیکھیں گے شام کو. میں پر امید ہوں جس طریقے سے لوگ آئی، گرمی بہت زیادہ ہے، لوگوں میں بڑی بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں میرے جیسے بندے کے لیے. تو ہماری جو خواتین ہیں، بوڑھی مائیں ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اوورآل خواتین کا ٹرن اب لگتا ہے کم آ رہا ہے. اب ہر روٹیاں پکا کے تھک گئی ہوں گی. اب وہ آئیں گی، باہر نکلیں گی اور وہ ڈالیں گی انشاءاللہ. ابھی یہ جو 3-4 گھنٹے ہیں یہ اس الیکشن کے فیصلہ کن گھڑی میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، جو کراچی کی عوام کے لیے بھی بہت اہم ہے اور یوسی 3 کی عوام کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور آنے والی جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم ہے. کہ ایک ایسے لوگوں کو جو لوگ اس علاقے کا بیڑا گرک کر گئے ہیں،
जिनकी अहलियत भी कोई नहीं, अगर लोग उनको वोट देते तो फिर लोगों की अकल पे मातम करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जदोजहद करने वाले लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी रिजल्ट होंगे। सर मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ है। सर आपने बात खुद ही एक बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है और ख़ुद हाईलाइट कर रहे हैं कि जिस तरह शाह फैसल के रोड में देख रहा हूँ, गलियों के रोड के इंस्ट्रक्चर हैं और ये मामला हैं सर, अगर आप यहाँ पर अल्लाह करे अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो किस हद तक आप सब शाह फैसल की आवाम को रिलीफ देंगे और क्या आप नया कुछ ऐसा करेंगे जिससे आवाम आपके साथ और जुड़े, जिस तरह आप काम कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ जिस तरह के यहाँ पर कैंप के अंदर लोग और पार्टियों को भी कैंप लगे हुए हैं लेकिन वहाँ पर इतना रश नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आपके जिस तरह मैंने देखा कि कैंप में रश है, तो थोड़ा सा आप बताएं कि शाह फैसल की आवाम के लिए कोई क्या कुछ सरप्राइज़ देना चाहेंगे कि अपनी पार्टी की तरफ से और आपकी जद्दोजहद कैसी रहेगी? देखिए, पार्टी की तरफ से आप मोहतरमा की जदोजहद को देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जदोजहद को देख लें। ये एक आइनी जदोजहद है जो इस मुल्क को हुकूक दिलाने के लिए है, और आपके मुल्क का जो आइन है उसमें सारी चीज़ें जो है वो सूबे में बंद की गई हैं कि आइन पाकिस्तान अदारों को, रियासत के अदारों को पाबंद करता है कि वो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के हैं वो उनको फराहम करे। अगर वो नहीं करते, दे आर द अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो सब आइन शिकन है। अगर जनरल मुशर्रफ आइन की खिलाफ वर्जी करके, आइन तोड़ के आईने का गद्दार कहलाया जा सकता, तो ये जो अदारों में लोग बैठे हुए हैं, अगर ये आइन पे उस स्पिरिट पे काम नहीं करते तो ये सारे आइन शिकन हैं। ये सब अंदर होने चाहिए। जो लोग किसी का पानी छीनते हैं, किसी का रोड छीनते हैं, किसी का जो है वो बुनियादी हक छीनते हैं, तो असल इस पर अगर बात की जाए तो किसी भी इदारे में कोई, अभी मैंने देखिए हम अभी जीते नहीं हैं, तो ये जिन इश्यूज़ पे मैंने अदारों से जाके बात की है, हमने तो कोई उनसे ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ ताकत की बात, हमने तो आइन की बात की है, हमने तो उनकी जिम्मेदारी उनको याद दिलाई, उनको जोड़ा है थोड़ा सा, उससे वो काम होने शुरू हो गए। और अगर हमारे पॉलिटिकल लोग अगर सारे के सारे इस पर अगर आइन की जो रोड मैप है उसके ऊपर अगर काम करें, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद थी, या जो नवाज शरीफ की जदोजहद थी, या जो हम समझते हैं कि लेफ़्ट के लोग जो जदोजहद कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोगों की जदोजहद जो है वो आइन की बालादस्ती के लिए। आज अगर इस मुल्क में जो पॉलिटिकल लोगों का आपस में बैठना है तो ये बड़ा गुड साइन है। ये 2 नंबर लोग जो हैं ये इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर ये सियासी पार्टियां ना बड़ी सियासी पार्टियां कुर्बानी देती, इस मुल्क में लोगों को जो है भेड़ बकरियां बना दिया जाता। तो आज इस मुल्क में आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कह रही है कि जी हमसे माजी में गलतियां हुई हैं, तो इट इज़ द क्वेश्चन मार्क। ये मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोगों की जदोजहद आज बोल रही है कि भाई देखें कि जदोजहद करने वाले लोग खड़े रहेंगे तो ताकतवर लोग जो है वो बैक फुट पे जाएंगे। आज अदलिया का जो 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 जिसके ऊपर हम कई सालों से बात करते थे कि भाई अदलिया ने मर्डर किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तो आज वही अदलिया जो है वो बड़े गंदे तरीके से बेनकाब हुई है। ये हमारी जदोजहद है। हम तो बहुत बिल्कुल जो है इससे कहीं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं किसी सूरत में। इवन हम अपनी पार्टी में भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अजरबानी देखें, बाकी लोग देखें, सारे पार्टी के जो है वो इसके ऊपर बड़े जो है वो फोकस है कि हमने आइन की बालादस्ती को इम्प्लीमेंट कराना है, इन्फोर्समेंट कराना है। अगर आइन पे अमल दरामद हो जाएगा, मुझे किसी की बात को कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी की बात को जाके मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस ये है कि हम सारा दारोमदार ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ देते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें ख़राबी करती है और पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है उसके दरगे में आ जाती हैं, उसके उनके ऊपर ट्रायल होता है। तो मेरा ख्याल है इस पर बात करेंगे, मौका मिला तो। अगर हमें लोगों ने इस काबिल बनाया तो हम सिटी हाउस को बताएंगे लोगों को कि सिटी हाउस कैसे चलता है और कराची के मसाइल कैसे एड्रेस होते हैं और लोगों की आवाज़ कैसे उठाई जाती है। हम मेरिट पे बात करेंगे, हम किसी लसानी बुनियाद पे नहीं करेंगे, किसी मजहबी बुनियाद पे नहीं करेंगे, हम इंसानियत के हकूक़ की बात करेंगे। और उस पर मैं समझता हूँ कि तमाम शहरियों को आईने पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 5, आर्टिकल 25, आर्टिकल 27, 38 ये सब आर्टिकल पाबंद करते हैं कि रियासत के इदारे जो है आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ दें। चलिए सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके नेक मज़ाहिम जो आपके हैं और इस तरह ये आवाम की खिदमत करें सर। थैंक यू।